السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عذاب جہنم، عذاب جہنم. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ کی ہر چار جانب 4 دیواریں ہوں گی، ہر دیوار کی موٹائی 40 برس کی راہ ہوگی. ترمذی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ کی آگ 1000 برس تک دہکائی گی تو وہ بلکہ سرخ ہوگی، پھر 1000 برس تک دہکے گی تو وہ سفید ہوگی، پھر 1000 برس تک دہکائی گی تو وہ سیاہ ہوگی، اب وہ سیاہ دھواں ہوا. ترمذی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل دوزخ کی پیپ کا ایک ڈول اگر دنیا میں اڈیل دیا جائے تو دنیا میں بدبو سے دنیا والوں کا دم گھٹ جائے گا. ترمذی کی حدیث. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درخت زقوم کا ایک قطرہ اگر دنیا میں ٹپک پڑے تو اسباب و معیشت اہل زمین برباد ہو جائے گی، تو ان کا کیا حال ہوگا جن کا کھانا ہی زقوم کا ہوگا. ترمذی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سعود کا ایک پہاڑ ہے جس پر دوزخوں کو 70 برس تک چڑھایا جائے گا اور پھر 70 برس تک اسے گرایا جائے گا، اسی طرح ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا رہے گا. ترمذی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیت کے بارے میں فرمایا، زیتون کی تلجھٹ جیسی ایک چیز ہے، وہ دوزخوں کے منہ کے قریب جب اسے لیا جائے گا تو اس کے منہ کی کھال اس میں گر پڑے گی. تو استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما رہے ہیں. ترمذی. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کے بارے میں فرمایا، یہ پانی جب دوزخوں کے قریب لیا جائے گا تو وہ اس سے متحشر ہوں گے، اور جب ان کے منہ میں ڈال دیا جائے گا تو ان کے چہرے بھن جائیں گے اور سر کی کھال گر پڑے گی، اور جب وہ پانی پیئیں گے تو ان کی آنتڑیاں کٹ کے ان کے سرین کے راستے سے گر جائیں گی. ترمذی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہایت گرم پانی اہل دوزخ کے سروں پر ڈال دیا جائے گا تو وہ جسم کے وہ جسم کے یہاں تک کہ ان کے پیٹ تک پہنچے گا اور ان کے آنتڑوں کو کاٹ دے گا اور نیچے ہوتے ہوئے پاؤں تک پہنچ کر باہر نکل جائے گا. یہ سحر ہے، پھر اپنی اصلی حالت میں ان کو لیا جائے گا اور ایسا ہی ہوتا رہے گا. ترمذی. سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ دوزخی ایسے ہوں گے جن کے ٹخنوں تک آگ پہنچ جائے گی، کچھ ایسے ہوں گے جن کے گھٹنوں تک پہنچے گی، کچھ ایسے ہوں گے جن کی کمر تک پہنچے گی، کچھ ایسے ہوں گے جن کی گردن تک پہنچے گی. مسلم. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے کم عذاب والا وہ دوزخی ہوگا. غور سے سننا، سب سے کم عذاب والا وہ دوزخی ہوگا جس کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں اور آگ کے تسمے استغفر اللہ، آگ کی جوتیاں اور آگ کے تسمے ہوں گے، جس سے اس کا دماغ ہانڈی کے ابال کھانے کی طرح گھل جائے گا. وہ شخص اس عذاب کو بہت سخت سمجھے گا، حالانکہ وہ سب سے کم عذاب والا ہوگا. بخاری کی حدیث. حضرت
ابو हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दोजख में सिर्फ शक्की दाखिल होंगे। ये साहबा ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शक्की कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शक्की वो है जिसने अल्लाह के लिए इसकी इताअत नहीं की और इसके लिए तर्क मुसाइब नहीं किया। इब्न माजा। अभी आगे चलते सामिना नाजरीन, अल्लाह ताला हिफाज़त, गौर से सुनना इंशाअल्लाह रहमान। इन हदीस मुबारकों को, ये अज़ाब जहन्नम की हदीस मुबारक सुन लीजिए, इंशाअल्लाह रहमान आपकी जिंदगी अल्लाह ताला बदल देगा। तो भाई इस्तिगफार करें और 5 वक्ता नमाज पढ़ें। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने जिन चीजों से मोहब्बत रखने का हुक्म दिया है इन्हें महबूब रखो, और जिन चीजों से परहेज का हुक्म दिया है इनसे परहेज करो। हाँ, इनसे परहेज करो। ओ अल्लाह के अजाब और जहन्नम से डरो। अगर जन्नत का एक जरा तुम्हारे पास दुनिया में होता तो दुनिया तुम्हारे लिए इंतहाई जाजिब नजर और पुरकश होती, और अगर जहन्नम की आग की एक चिंगारी तुम्हारे साथ होती तो दुनिया तुम्हारे लिए इंतहाई मोहलिक और तबाह कुन बन जाती। अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नम यूं पर भूख मुसल्लत कर दी जाएगी यहाँ तक कि वो अजाब को भूलकर खाने की इल्तिजा करेगी। इनकी इल्तिजा के जवाब में इन्हें सरीन पेश की जाएगी जो से ज्यादा कड़वी और निहायती बदबूदार होगी, जो ना इन्हें फरब करेगी और ना इनकी भूख मिटाएगी। फिर खाने की दरखास्त करेंगे तो इन्हें ऐसा खाना दिया जाएगा जो इनके गले में अटक जाएगा। तब इन्हें याद आएगा कि दुनिया में हलक में फंसा हुआ लुकमा पानी से उतारते थे, लिहाजा वो पानी की इल्तिजा करेंगे तो लोहे की सीरू से इनको पकड़कर गर्म पानी का बर्तन इनके सामने लाया जाएगा। जब वो मुंह के करीब होगा तो जब वो मुंह के करीब होगा तो तपिश से इनकी चेहरे झुलस जाएंगे, और जब वो पानी इनके पेट में पहुंचेगा तो इनकी आंतड़ियां टुकड़े टुकड़े कर देगा। अस्तगफिरुल्लाह। फिर कहेंगे कि जहन्नम के निगहबानों को बुलाओ, और इन्हें बुलाकर कहेंगे अपने रब से ये दुआ करो हम पे एक दिन का अजाब हटा दिया जाए। वो निगहबान कहेंगे क्या तुम्हारे पास पैगंबर दलील लेके नहीं आया था? तो जहन्नमी कहेंगे हाँ आया था। तब वो कहेंगे तो तुम खुद दुआ करो, और काफिरों की दुआ कभी राह रास्त पर नहीं आती है। फिर कहेंगे मालिक जहन्नम को बुलाओ, और इसे बुलाकर कहेंगे अल्लाह ताला हम पर मौत मुसल्लत कर दे। मालिक जवाब देगा तुम्हें मरना नहीं है, हमेशा यहीं रहना है। हजरत अमीश रहमतुल्लाह अलैह का कौल है इनकी दुआ और मालिक के जवाब के दरमियान 1000 बरस गुजर जाएगा। फिर कहेंगे कि रब से बड़ा कोई मेहरबान नहीं, लिहाजा अपने रब के हजूर में अर्ज करेंगे ए रब हम पर बदबख्ती गालिब आ गई थी और हम गुमराह हो गए थे, अब हमें निकाल। अगर हम फिर वही काम करेंगे तो हम जालिम होंगे। इन्हें जवाब मिलेगा दोज़ख दूर हो जाओ इसी जहन्नम में रहो और खामोश हो जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस वक्त इन्हें हलाकत, सख्ती और नदामत घेर लेगी और वो हर किस्म की भलाई से नाउमीद हो जाएंगे। आगे हजरत अबू अम्मामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फरमान इलाही और वो पीप के पानी से सैराब किए जाएंगे, वो इसका घोंट के कामिल गले से नहीं उतार सकेंगे।
जब ये पानी इसकी नजरों के सामने आएगा तो वो इसे बुरा समझेंगे, जब होंठों के करीब आएगा तो चेहरे को झुलसा देगा और सर की खाल बालू समेत जला देगा। अस्तगफिरुल्लाह, मजीद फरमाया, और जब वो पानी तलब करेंगे तो उन्हें पीप जैसा पानी दिया जाएगा जो चेहरों को भून डालेगा। ये भूख के वक्त इन का खाना पीना होगा। दोजख के सांप बिच्छू इनकी जिस्मानी तेज जहरीला और दोजखियों के रसवाई पर गौर करो। सांप बिच्छू जो इन पर मुसलत किए जाएंगे, इनके सख्त दुश्मन होंगे, एक लम्हा भी काटने और डंक मारने से बाज नहीं रहेंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को अल्लाह ताला ने माल दिया है और इसने ज़कात अदा नहीं की, कयामत के दिन इसका माल गंजे सांप की शक्ल में आएगा, आगे चलते हैं, जिसकी पेशानी पर वो सिया नुक्ता होगा और वो इसके गले में लिपट कर इसके जबड़ों को पकड़ लेगा और कहेगा, मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा खजाना हूं। फिर आपने ये आयत तिलावत की, कौन सी ये वाली आयत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत की, और जो हमारे दिए हुए माल में बुखल करता है वो ये ना समझे कि इनके लिए अच्छा है। हाँ, तो ये थी अज़ाब जहन्नम की हदीस मुबारक, मैंने आपको पढ़ के सुना, बयान करके सुना। इंशाअल्लाह रहमान पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में सामीन और नाज़रीन वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और सबकी से जितना हो सके इसको शेयर करें और लाइक कमेंट में जरूर अपनी राय का इजहार करें, तौबा इस्तिगफार करें, दुरूद की कसरत करें, अपने और अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाएं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पे चलें, दीन इस्लाम शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारें और खूब तौबा इस्तिगफार करें। आलम के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, मरहम जिंदू के लिए बख्शिश, मगफिरत, हिदायत की दुआ मांगे और हमारे लिए भी दुआ मांगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।